صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبيده، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسٹیج پر موجود علماء کرام، حجاج کرام اور میرے مشفق و مربی، اس جلسے کے صدر محترم جناب حضرت مفتی یحییٰ خان صاحب زیدہ مجدکم، اور میرے سامنے موجود اسلام کے غیور نوجوانوں اور میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردے کے حائل میں میری مستورات ماں اور بہنیں، میں آپ سبھیوں کا دل کی گہرائیوں سے بارگاہ یزدی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. سب کہیں الحمدللہ. ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم دین حق کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے نبی، آخری نبی، سید الانبیاء، سید الکونین، امام المبلغین، امام المجاہدین، رحمت للعالمین، سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امت ہیں. ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، جس بنا پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا بھی کرتے ہیں، کیونکہ اسلام امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. اسلام بھائی چارگی کا میسج دیتا ہے. اسلام آپسی محبت اور رواداری کا پیغام دیتا ہے، اور ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں. ہم اسی اسلام کو فالو کرتے ہیں، اسی اسلام کے شائدائی ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر دل سے فخر ہے کہ ہم حامل قرآن ہیں، ہم آمین اسلام ہیں، ہم اسلام کے امین و امان ہیں. دوستو، آج دنیا کے اندر اسلام کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر طرح طرح کے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، طرح طرح کی منصوبے بازی ہو رہی ہے کہ اسلام فلاں چیز کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے، اسلام جہاد کو جائز قرار دیتا ہے، اسلام کے اندر مار پیٹ، لڑائی، دنگا ہنگامہ ہے، اسلام کے اندر ہر طرح کی برائی پائی جاتی ہے. حالانکہ انہیں اسلام لفظ کا معنی ہی نہیں پتا کہ اسلام لفظ کا مطلب ہے امن، سلامتی. اسلام یہ سلامتی سے لیا گیا ہے. سلام جب ہم ایک آدمی دوسرے آدمی سے ملاقات کرتے ہیں، جب ہم ایک مسلمان سامنے سے کسی آنے والے مسلمان کو دیکھتے ہیں، تو ہمارا مسلمان ہونے کا اولاً فریضہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس مسلمان کو سلام پیش کرتے ہیں. سلام کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو،
तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, तुम्हें अल्लाह तबारक व ताला अमन व सलाम दे। तो इस्लाम के अंदर जहां इस्लाम लफ्ज में ही सलामती का माना पाया जाता है, जहां इस्लाम लफ्ज के अंदर अमन का माना पाया जाता है, जहां इस्लाम लफ्ज के अंदर आपसी मोहब्बत और रवादारी का माना पाया जाता है, उसी इस्लाम को दहशतगर्द ठहराना, उसी इस्लाम के बदनामी के लिए बुराई का अल्फाज इस्तेमाल करना, ये कहां तक अक्लमंदी की बात हो सकती है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के अंदर ऐसे बहुत सारी अहादीस हैं कि जिनके अंदर ये सराहत कर दी गई है कि इस्लाम तो सिर्फ अमन व सलामती के लिए आया था। चुनांचे आप इस्लाम की तारीख उठाकर देख लीजिए कि इस्लाम जहां आया था वहां के लोगों की हालत क्या थी। इस्लाम से पहले के जमाने को किस जमाने के नाम से पुकारा जाता था। चुनांचे इस्लाम से पहले अरब की सरजमीन के अंदर जमाना जाहिलियत का रमरमा चल रहा था। अरब की सरजमीन के अंदर जहां पर बाप बेटे के दरमियान में दुश्मनी थी, माँ बेटे के साथ गलत काम किया करता था, जहां के लोग लूट मार चोरी डकैती शराबी जिनाकारी में मुलव्विस रहता था, उसी सरजमीन के अंदर जब इस्लाम का उरूद हुआ, इस्लाम आया, तो इस्लाम ने सबसे पहले लोगों के अंदर से बुराई को खत्म किया, जमाना जाहिलियत के गलत रस्म रिवाज को खत्म किया। जमाना जाहिलियत में जो गलत रस्म रिवाज जारी था, जिस गलत रस्म रिवाज को मक्का के सरजमीन में खुले आम किया जाता था, उसी गलत रस्म रिवाज को हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन, इस्लाम के सबसे पहले, इस्लाम के सबसे बड़े रहबर, इस्लाम के सबसे बड़े दुनिया के अंदर वरूद में लाने वाला हमारे नबी सबसे पहले इन गलत रस्म रिवाज को, इन गलत कामों को, गुनाह के कामों को, फहाशी के कामों को बंद फरमाया। वो इलाका जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, जहां बेटियों के साथ गलत सलूक किया जाता था, उसी इस्लाम ने बेटियों को इज्जत से नवाजा कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो और उसकी सही तालीम और तरबियत करे, तो इस्लाम का ये दावा है, शरीयत मोहम्मदी का ये ऐलान है कि ऐसे बाप और अल्लाह के नबी जो रहमतुल लिल आलमीन है, सारे कायनात के हादिये रहबर है, उन्होंने ऐलान फरमाया कि ऐसे बाप और मैं दोनों साथ में जन्नत में जाएंगे। और उसी इस्लाम को आज बदनाम करने की, उसी इस्लाम को मलियामेट करने की, उसी इस्लाम को खत्म करने की पूरी दुनिया के अंदर जद्दोजहद और ताकत हो रही है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि मन शाअ फलयकफुर व मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, के इस्लाम के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर ताकत नहीं है कि अगर कोई चाहे खुशी खुशी इस्लाम कबूल करे और अगर कोई चाहे तो वो अपनी पिछली हालत पर बरकरार रहे। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर फरमाता है ला इकराह फिद्दीन, के दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर, शरीयत मोहम्मदी के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबर ताकत नहीं है। इस आयत करीमा के तहत एक वाकया मैं आप लोगों को सुनाता हूं।